मम जीवन सर्वस्वं भक्त्यालोके पुनः राधा कृपामयगोपं श्रीगुरुदिनतारकं प्रभु श्रीगौरगोपालं भक्त्यालोके पुनः आजादुलम्बितभुजो कनकावदातो शङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्मृतिकृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं। श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं परिजन कृपानिधे गौर प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमो। यादिनी स्वरूपाय गौरांग सुहृदाय च भक्त शक्ति प्रदानाय गदाधर नमस्तुते। प्रणमामि श्रीवासं तमातक पंडितं मुदा श्रीगौरांग कृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसं गौरी प्रेम प्रदायैव सर्वत्र समदर्शिने नारायण सुताय च श्रीमन्नरहरये नमः। परहाविरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तकण्ठं कन्याक्षं कम्बुकण्ठं स्मैकशुभगमुखं साधननस्तवेदं श्यामं शान्तं दिभङ्गं रविकरं वसनभूषितं वैजयन्त्यं वन्दे वृन्दावनस्थयुवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। नमो वीरनेत्राय वेणुवाद्य विनोदिने राधाधर सुधापान शालिने वनमालिने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। लोकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। तप्तो काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तां नमामि हरिप्रिये। महाभावस्वरूपातं कृष्ण प्रिया बुधियोषि प्रेमी मुक्तिप्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहं। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणाम् अदारिणोऽभिघ्नसौ यशाङ्घ्रि कथोद्गीतं पुराते भुवनत्रयम्। आचतुर्वदन ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरि अभानुलोचन शम्भुर् भगवान् वदरायणि। जग प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृतं दैपायन विरह कातरयसहाव पुत्रिति तन्मयातयतरवयोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयमणिमानतस्मि। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्रीकावतारम् अपारो संसार समुद्र सेतुं भजामहे श्रीभागवत स्वरूपं। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমো। জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ। ভক্তি ভরে বন্দি ছয় গোসাইয়ের চরণ, যা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ। জয় গৌর ভক্তবৃন্দ গৌর জগের প্রাণ, সবের মিলে দেহ মনে নিতাই গৌর মুক্তিদান। নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল। জয় জয় নিতাই গৌর হরি বল হরি বল। রাধে
আপদ তলে যাবে তো আপদ তলে নিবেদন করে পুনর প্রাণে শরী भक्ति प्रदायिनी की जय, अपार करुणामयी की जय। आचार्य धातु चित्रे वचन विलोचन चातुरे चारुचित्ता बाघ युद्धे मुग्धन्ति गुरुमुखी चकिरंग पंडिता मल्ल गुंफे षाठे शनि सुकानांग पटु रजितमपि दूत केलिशुजिष्णु विद्या विद्युति बुद्धि स्मृति रति कला शालिनी राधिकेय कलिजुग पावन अवतार प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अतीब प्रिय अंतरंग परिकर आचार्य पूज्य परम पूज्यपाद श्रीमद् गोस्वामी आज श्री श्री उज्जवल नीलमणि नामक रसग्रंथ राधा प्रकरणे श्रीमती राधा रानी गुणमहिमा विस्तृत भावे वर्णना करते गিয়ে তিনি জানালেন শ্রীমতী রাধা রানী অনন্ত গুণ, এই গুণ অর্জিত গুণ অর্জন করে রাধা রানী সমস্ত গুণ প্রাপ্ত হয়েছে তা নয়, তবে ব্রহ্মাণ্ডের শুদ্ধ সত্যময় সত্তা থেকে যত অজস্র অসংখ্য সত্য গুণ প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে থেকে মুখ্য মুখ্য সদ্গুণাবলী তারা কৃষ্ণপক্ষ বিলাসিনী সর্বারাধ্যা শিরোমণি রাধারানীর সেবা করবার জন্য রাধারানীর চরণ আশ্রয় পূর্বক রাধা রানীতে নিত্য বর্তমান রয়েছে। কাজেই এই সমস্ত সদ্গুণাবলী শ্রীমতী রাধা রানীর অর্জিত গুণ নয়, বরং গুণগণেরই রাধা নিষ্ঠাস পরাকাষ্ঠার দৃষ্টান্ত বিশেষ। শুনতে হবে রাধা কথা, রাধা ভাবনা। রাধা রানীর নখাগ্র থেকে শিখাগ্র পর্যন্ত যত ভাব, যত ভূষণ, যত গুণ, যত মহিমা, যত চিহ্ন, যত আঙ্গিক রয়েছে নিখুঁত ভাবে রাধা কিঙ্করীগণকে জানতে হবে, হৃদয়ে গেঁথে রাখতে হবে। রাধারানী নিজের সম্পর্কে নিজে যত না জানেন, কিঙ্করীগণ ততোধিক রাধারানী সম্পর্কে অধিক জানে। এই জন্য রাধা সেবা সৌভাগ্য প্রাপ্তির আগে চাই সুতীব্র ঐকান্তিক অকৃত্রিম রাধা সেবানিষ্ঠাময় অভিলাষ।
এই অভিলাষী হচ্ছে রাধা সেবা প্রাপ্তির একমাত্র হেতু বা কারণ। আগে সেবা অভিলাষ, তারপরে সেবা সৌভাগ্য প্রাপ্তি। রাধানিষ্ঠ সাধকের সেবা অভিলাষ কেমন হওয়া উচিত, না যেমন ভাবে হওয়া উচিত বা হয়েছে সেটি সমুজ্জ্ব দৃষ্টান্ত রূপে আমাদের সঙ্গে তুলে ধরলেন পরম পূজ্যপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী। তিনি রাধা পারম্যবাদে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাহলে কি কৃষ্ণ উপেক্ষিত? কৃষ্ণকে কি বাদ দিয়ে তিনি রাধা রাধা রাধা? মহাজন বলছেন না, তার রাধা পারম্যবাদের উৎসই হচ্ছে আমার কৃষ্ণময়ী রাধা। কোন রাধা ছাড়া প্রবোধানন্দ সরস্বতী কিছুই জানেন না, জানার প্রয়োজন পর্যন্ত মনে করেন না। আর সেই রাধা, যে রাধার কৃষ্ণময় তনুময়, কৃষ্ণময়ী তরিয়ার হৃদয়বাহী, যাহা যাহা নেত্র করে তাহা কৃষ্ণ। সেই রাধা রানীতে পরাবিষ্টা এবং ভদ্রের সঙ্গে বলছেন, আমি এই রাধা নিষ্ঠার আধিক্য হেতু কৃষ্ণকে দৃঢ়জ্ঞান করি না। কেন? শ্রীকৃষ্ণই আমাদের চাটুকার রূপে পেছনে পেছনে বিভূতিত হল। সেই জন্য সেই রাধা অভিলাষ, রাধা নিষ্ঠার অভিলাষটি কেমন হবে না, প্রবোধানন্দ সরস্বতী পান তার রাধারস যোগানিধি গ্রন্থে 139তম স্তোত্রে বলছে, রাধা কেলি নিকুঞ্জ বিধিষু চরণ রাধাভিদমুচ্চরণ রাধায়া অনুরূপমেব পরমং ধর্মং রসেনাচরণ রাধায়া চরণাম্বুজং পুরি চরণান্নপচারের মুদা গদিশার শ্রুতি শেখর পরি চরণশ্চরণ চরণ। রাধা দাস্যবিলাসী সাধকে অন্য কোন অভিলাষ, শুধু একটাই অভিলাষ, সায়নে স্বপনে সর্বত্র সার্বক্ষণ সাধু গুরু বৈষ্ণব চিন্তামণি ধাম গঙ্গা যমুনা বৃক্ষ লতা গুল্ম রজকোনা প্রত্যেকের কাছে একটি প্রার্থনা। কি প্রার্থনা? রাধা কেলি নিকুঞ্জ বিধি সুচরণ রাধা বিধান চরণ। আমি সেই বৃন্দাবনে সর্বক্ষণ বিচরণ করব। কোন বিচরণ? কোন বৃন্দাবন? না, যে বৃন্দাবনের বিশেষ বিশেষ নির্দিষ্ট স্থানে রাধা কেলি নিকুঞ্জ বিধি হৃদয় গৌর হরিবোল গৌর হরিবোল গৌর।
না বৃন্দাবনে তো নিকুঞ্জ রয়েছে, সেই সমস্ত নিকুঞ্জে তো গোবিন্দের বিলাস রস উচ্ছ্বলিত হয়, কিন্তু সেখানে অনেক অনেক সময় অন্যান্য তীর্থেশ্বরী বৃন্দ থাকে। বহু কান্তা বিনামহে রসের উল্লাস, এই জন্য বহু কান্তাগণের বাসনা পূরণের জন্য এবং বহু কান্তাগণের বৈচিত্র্যময় কৃষ্ণ সেবা বাসনা পূরণের জন্য বৃন্দাবনে অনেক কুঞ্জ রয়েছে। কিন্তু রাধা দাস্যাবিলাসী সাধক তিনি প্রার্থনা করছেন, আমি সেই নিকুঞ্জের পথে পথে নিরন্তর বিচরণ করব, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করে। কোন নিকুঞ্জ? রাধা কেলি নিকুঞ্জ বিদেশ। যে নিকুঞ্জে সর্বনায়িকা শিরোমণি মাধনাক্ষ মহাভাবে ঘনীভূত বিগ্রহ রাধারানীকে নিয়ে শ্রী গোবিন্দ আমার অশেষ বিশেষে নিকুড় উন্নত উজ্জ্বল রসাত্ম আনন্দ উৎসব উপভোগ করে। সেই নীলি নিকুঞ্জ বিদুষু সরস্বতী পান, আপনি তাহলে অন্য কোন নিকুঞ্জে পরিভ্রমণ করবেন না। যে যে নিকুঞ্জে রাধারানীকে নিয়ে গোবিন্দ নিত্য বিলাস করেন সেই কুঞ্জে, সেই কুঞ্জে যে আপনি বিচরণ করবেন, কেমন ভাবে বিচরণ করবেন? নীরব নিথর হয়ে, না অন্তরে কোনো ভাবনা স্মরণ মননের স্রোতে ভাসতে ভাসতে, না কোনো বাচিক সাধনাকে অবলম্বন করে? তার উত্তরে সরস্বতী পাদ বলছেন, রাধা বিধাম উচ্চারণ। আমি মনে মনে নয়, উপাংশ ভাবে নয়, অতীব উচ্চস্বরে হা রাধে হা রাধে হা রাধে, এই রাধা নাম উচ্চারণ অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে, আসক্তির সঙ্গে, উৎসাহের সঙ্গে, প্রেম বিকারের সঙ্গে আমি রাধে রাধে বলে এই বৃন্দাবনের যে যে নিকুঞ্জে রাধারানীর সঙ্গে গোবিন্দের বিলাস সম্পাদন হয়, আমার জীবনের একটাই দিন রাত অহর্নিশির সাধনার ক্রম, যে সেই বৃন্দাবনের ওই রাধা কেলি বিলাস নিকুঞ্জে উচ্চস্বরে রাধে রাধে বলতে বলতে বিচরণ। এই হচ্ছে অভিলাষ। এই অভিলাষে কারো হতে 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 শ্রীজির কৃপা হয়, তখন এই অভিলাষটি বাস্তবে রূপায়িত হয়ে যায়, প্রত্যক্ষভাবে সেবার সৌভাগ্য লাভ। সরস্বতী পালা আপনি কি করবেন? রাধার চরণাম্বুজম রাধায়া অনুরূপমেব পরম ধর্ম রচনাচরণ। আমার আর কি অভিলাষ ভক্তগণ, না অত্যন্ত রসের সঙ্গে, অত্যন্ত প্রেমের সঙ্গে, প্রীতির সঙ্গে পরম ধর্ম রচনাচরণ। আমি শ্রীমতী রাধারানীর অনুরূপ পরম ধর্ম আচরণ করতে করতে বিচরণ করব। সেটা আবার কি না, সেটি হচ্ছে রাধা দাস্য অভিলাষী সাধকের
শারীরিক, মানসিক এবং বাচিক যত প্রকার চেষ্টা, অনুশীলন, সমস্ত অনুশীলনটি হতে হবে রাধাময়। কেমন রাধা? কৃষ্ণ সম্বন্ধ শূন্য, অন্যান্য দেবদেবীর মতন রাধা নয়। যে রাধা সর্বতভাবে শ্রী গোবিন্দকে পরিতৃপ্ত করবার জন্য সর্বক্ষণ সাধনায় নিমগ্ন, সেই রাধারানীর অনুরূপ নিষ্ঠাকে আনুগত্যের সঙ্গে গ্রহণ করে আমি বিচরণ করতে করতে আর কি করবে না, রাধায় চরণাম্বুজং পরিচর্যান উপচারৈর মুদা। কেন? সেবা শূন্য অনুরাগ ভক্তি অপূর্ণ। যেখানে ভক্তি, যেখানে প্রেম, যেখানে নিষ্ঠা তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে কায়িক, বাচিক এবং মানসিক সেবা, তাই সরস্বতী মা দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে যে দেখো, রাধা দাসী হতে গেলে এইরকম অভিলাষ অন্তরে পোষণ করতে হবে। কি অভিলাষ? না, রাধারানী আমার ঈশ্বরী, উপাস্যা, আরাধ্যা। তাই বিবিধ উপচারের দ্বারা আমি রাধা নাম উচ্চারণ করতে করতে রাধা প্রেম নিষ্ঠা অন্তরে ধারণ করে যে যে সেবা দ্রব্যের দ্বারা রাধারানীর বিধিবিধান হয় সর্বাত্মক ভাবে, সেই সব উপচারের দ্বারা আমি শ্রীমতী রাধারানীর সেবা করতে করতে তা বিবিধ উপাচারের দ্বারা রাধারানীর সেবা পরিচর্যা কিভাবে হয় না, যে কোনো অনিবেদিত বস্তুর দ্বারা রাধারানীর সেবা সুখের হেতু হয় না। তাই কিঙ্করীর অভিলাষ, আমি রাধারানীর কি সেবা করব কৃষ্ণ প্রসাদী দ্রব্যের উপচারের দ্বারা। কৃষ্ণের প্রসাদী মাল্য অঙ্গগন্ধ জড়িয়ে আছে, এই নব পেয়াজি স্বামীজি তোমার সুখ হবে। সরস্বতী মা, তার উত্তরে প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ বলছেন, করি শ্যাম শ্রুতি শেখর করি চরণ আশ্চর্য চর্চাল চরণ। অর্থাৎ নিখিল বেদশাস্ত্রে, বেদ উপনিষদ পুরাণের একেবারে মস্তকের উপরে এ সত্য সাধন তত্ত্বটি সমুজ্জ্বল ভাবে অবস্থান করছে। আমি সেই সর্ববেদের শিখর ভূমিতে আমি অবস্থান করি। কেন আপনার এই স্বপ্ন না, লিখিল বেদে সাধ্য সাধন তত্ত্বের শিরে রয়েছে একটি তত্ত্ব, আরাধ্য ভগবান পরিবেশতর ধাম বৃন্দাবন। এই তত্ত্ব, কিন্তু এই যে আরাধনা করব ভগবান পরিবেশতনয়কে, আরাধনার উপচার কি না, রাধা গোবিন্দের চরণে যতই সচন্দন পুরো তুলসী ইত্যাদি দেওয়া হোক,
যদিও গীতায় ভগবান বলেছেন পত্রং পুষ্পং ফলং তয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি তদহং উপধিতমস্নামি ব্রজতাম। ভক্ত্যা সর্বক্ষেত্রে ভক্তির কথাটা বলা হয়েছে। অর্জুন ভক্তির সঙ্গে মাখে অতি তুচ্ছ নগণ্য বস্তু যদি কেউ আমাকে ভক্তির সঙ্গে অর্পণ করে, অস্নামি মানে আমি সার্বিক ভাবে তা আমি গ্রহণ করে থাকি। এটি তো অর্জুনকে বললেন, কিন্তু প্রত্যেকটি উপদেশের মধ্যে গৌণ মুখ্য অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ বিচার আছে। সেই অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ বিচার এটি হচ্ছে আমার গোবিন্দের সার্বজনীন উপদেশের কথা। কিন্তু এই পত্র পুষ্প ফল জল গোবিন্দের কাছে আরো অধিক প্রীতিপ্রদ হয় কখন না, সেটি হচ্ছে নিগুড় সংবাদ, না শ্রীমতী রাধারানী কর্তৃক প্রদত্ত বস্তুর দ্বারা যদি কেউ আমাকে সেবা করে, তাহলে আমি যে পরিমাণে আনন্দিত হই, সাধারণ ভক্তি স্তরে অবস্থিত সাধকগণ তাদের অকপট ভক্তি মাখিয়ে আমাকে তিনি সন্তুষ্ট হই বটে, কিন্তু রাধা দ্রব্যে রাধা উপচারের দ্বারা আমার সেবা করলে যে পরিমাণ সুখ পায়, সেই সুখের মাপটা বলতে গিয়ে আমি ঋণ স্বীকার করতে বাধ্য হই। এই যে শ্রীমতী রাধারানীর উপচারের দ্বারা শ্রী গোবিন্দের উপাসনা, এটি হচ্ছে নিখিল বেদ শ্রুতি শাস্ত্রের শিরোভূমিতে এই তত্ত্বটি অবস্থান করছে। সেই তত্ত্বের নিরপেক্ষতা নেই। কেন না, রাধারানীর প্রসাদী দ্রব্য যদি না হয়, তাহলে কৃষ্ণের সর্বাত্মক সুপ্রীতি হবে না। তাই সরস্বতী পাদ বলছেন, মেয়েদের শিখর দেশে যে কৃষ্ণ প্রীতিমূলা ভজনের সংবাদটি ঘোষণা করা হয়েছে, তার অন্তরালে একটাই হেতু রয়েছে, সেটি রাধা রানী প্রদত্ত দ্রব্য। সে এমন ভাবে শ্রীমতী রাধারানীর পরিচর্যা করতে করতে, রাধারানীর বৃত্তার্থে রাধারানীর সুখের জন্য, কেন আমরা রাধা দাসী, রাধারানী যাতে সুখ হয় ওইটি আমাদের জীবন সাধনা। তাই তার দ্রব্যের দ্বারা আমরা গোবিন্দের সেবা করব। এই হচ্ছে সর্ববেদ বেদান্ত শ্রুতি পুরাণ উপনিষদের সার তত্ত্ব। এই জন্য এই রাধা পূর্ণিমাস বৈষ্ণব সঙ্গ রাধাময় হতে হবে। যাতে আমরা রাধাময় হতে পারি, রাধারানীর প্রতি জিজ্ঞাসু হতে পারি, কৌতূহলাক্রান্ত হতে পারি, তার জন্য কি পরিশ্রম করেছেন আমাদের রূপগোস্বামী পাদ। এত নিখুঁত ভাবে শ্রীমতী রাধারানীর বর্ণনা উজ্জ্বল মণি গ্রন্থে করা হয়েছে, যা বর্তমান বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ মনোবিজ্ঞানীগণ এই গ্রন্থ অনুশীলন করতে গিয়ে খেয়েই হারিয়ে ফেলেন, একেবারে খেয়েই হারিয়ে ফেলেন। যে ভাবে এত সূক্ষ্ম বিচারবোধ এবং বাস্তব দৃষ্টান্তের দ্বারা ব্যক্ত করা যায়। যদি আমরা ভজন করছি, কিন্তু উজ্জ্বল নির্মলে ভক্তির অসামিত সিন্ধু সাধু মুখে একটি শ্রবণ কীর্তন করার লালসা অন্তরে জাগাচ্ছে না, তাহলে আমাদের একটু ঋণ থেকে যাবে। সেই ঋণটাই হচ্ছে ঋষি ঋণ। গোস্বামীগণ আমাদের জন্য এই সমস্ত গ্রন্থ করেছে, আর এই সমস্ত শ্রবণের জন্য যাহা হইতে কৃষ্ণ হয় সুদৃঢ় মানুষ। শ্রী গোবিন্দের প্রতি, শ্রীমতী রাধারানীর প্রতি যে সুদৃঢ় মানুষ, সেটি আসবে এই সমস্ত গ্রন্থ
অনুশীলনের দ্বারা আর অনুভবী মহৎ সাধুগণের নিকট শ্রবণ করতে 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 একদিকে যেমন লীলা স্মরণের প্রচেষ্টা আমাদের চলতেই থাকবে, তার সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হবে এই রঘুনাথ দাস গোস্বামী, রূপ গোস্বামীর চরণে নয়নের জলে বেশি বেশি ঐকান্তিক প্রার্থনা। তারাই হচ্ছেন আচার্য। তাদের কৃপা যদি না হয় এই রাধা তত্ত্ব সমষ্টিকভাবে অন্তরে জানতে পারে। এটি সাধারণ লীলা স্মরণ তো সাধারণ নয় যে রাধারানী একজন রাজকন্যার আমি তার ঝি এইভাবে নিত্য তার সেবা পরিচর্যা করব, তা নয়। এই রাধা দাসী রাধারানীর চাইতে দুর্গেও তত্ত্ব। সেই জন্য দুর্গ গোস্বামী পান রাধারানীর অনন্ত গুণের মধ্যে 25টি গুণকে তুলে ধরেছেন উচ্চমণি গ্রন্থে। আমরা ধারাবাহিক ভাবে তাই শ্রবণ কীর্তন করে চলেছি। আজকে আমাদের শ্রবণ কীর্তনের বিষয় দ্বাদশ সংখ্যক গুণ, 12 নম্বর গুণ হচ্ছে বিদগ্ধা। যে রাধারানীর দাসী আমি সারাদিন রাধারানীর চরণে থাকবো, সে রাধারানীকে জানবো না যে রাধারানী কি বলে? তিনি হচ্ছেন বিদগ্ধা। বিদগ্ধা মানে কি না, বিদগ্ধা মানে হচ্ছে যিনি সর্বপ্রকার বিদ্যাতে পারদর্শী। এই পারদর্শিনী শব্দের মধ্যে একটি রহস্য লুকানো আছে। কেমন রহস্য লুকানো আছে? যেমন মনে করুন কি করে রসগোল্লা বানাতে হয়, এটা বইতে লেখা আছে যে দুধ থেকে ছানা তৈরি করতে হবে, ছানার জলটা নিংড়াতে হবে, তারপরে ছানাটাকে গোল গোল করে পাকাতে হবে, চিনি জাল দিতে হবে, গাছ তুলে ফেলতে হবে, তারপরে যখন ঠিক সময় হবে তখন সেই খণ্ডগুলো রসের মধ্যে দিতে হবে, জাল করতে হবে। এই যে কিভাবে রসগোল্লা তৈরি হবে এর একটা বিবরণ তো শাস্ত্রে রয়েছে, বা যিনি করেন তার মুখে রয়েছে। এবার বিবরণটি আমি লিখে নিলাম, লিখে নিয়ে আমি মুখস্থ করে ফেলেছি। জিজ্ঞাসা করলেই একবার গড়গড় করে বলে দেবো, হ্যাঁ রসগোল্লা এইভাবে তৈরি করা হয়। এই যে লেখাটি যিনি মুখস্থ করে করেছে একে কিন্তু বিদগ্ধা বলা যাবে না। কখন তিনি বিদগ্ধা হবে না, যখন তিনি রসগোল্লার তৈরির নিয়ম কানুনটা যেমন মুখস্থ করে ফেলেছেন, হৃদয়ঙ্গম করেছেন, তারপরে ঘরে তখন নিজে বানাতে চেষ্টা করলেন। চেষ্টা করতে গিয়ে প্রথম দিনে একেবারে সুন্দরভাবে হবে না। এইভাবে 2-4 দিন করতে 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 তখন সে একেবারে লোভনীয় রসগোল্লা প্রস্তুত করাতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। এইভাবে যখন বাস্তব ক্ষেত্রে রসগোল্লা প্রস্তুত করতে সে অভিজ্ঞ হয়ে গেল, তখন তাকে বলা হবে বিদগ্ধা। কেবলমাত্র সংজ্ঞা মুখস্থ করলে তাকে বিদগ্ধা বলা যাবে না। যিনি তার বাস্তব ব্যবহার প্রয়োগ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, তখন তাকে বলা হবে বিদগ্ধা। এই জন্য রাধারানী আমার বই পুঁথি পড়ে পড়ে কতগুলো সংজ্ঞা মুখস্থ করে বিদগ্ধা হন নাই। তিনি এই সমস্ত ব্যাপারে একেবারে সুঅভিজ্ঞা। কি কি বিদ্যা সেই কথা বলছিল গোস্বামী। আচার্য ধাতু চিত্র। ধাতু চিত্র মানে হচ্ছে শিল্পকর্ম, ছবি আঁকা বা প্রতিমাতে রং করা।
এটাকে বলা হয় ধাতু চিত্র। এতে আমার শ্রীমতী রাধারানী এমন পারদর্শিনী যে তিনি যে কোনো চিত্র যদি অঙ্কন করেন, যে কোনো মূর্তিকে যদি তিনি বর্ণযুক্ত করেন, তখন সেটি ব্রহ্মাণ্ডে অতুলনীয় হয়ে যায়। মানে এটা তো গুরু ছাড়া শেখা যায় না। তাহলে কার কাছে শিখেছে? এইখানে রূপ গোস্বামী পাদ বলছে, হে ভক্তগণ, এটাই রাধা দাসীগণের একটা গর্বের বিষয় যে আমার রাধারানী হচ্ছেন জগৎ গুরু, তার গুরু নেই। তিনি কারো কাছে শেখেননি, বরং তার কাছে ব্রহ্মাণ্ড শিখেছে। তাই একটি তার বিদ্যা পারদর্শিনী স্বরূপ হচ্ছে ধাতু চিত্র। বচন বিরচন চাতুরী চারুচিত্রা। আপনারা তো সবাই জানেন, নিত্যলীলা স্মরণ করেন। প্রাতলীলায় শ্রীমতী রাধারানী শ্রীকৃষ্ণের জন্য ৩৬০ প্রকার প্রত্যেক দিন ব্যঞ্জন রন্ধন করেন। ভাবা যাবে ৩৬০ প্রকার ব্যঞ্জন। এত প্রকার ব্যঞ্জনে কি কি মশলা দিতে হয়, কোথায় কি লাগে না লাগে, একেবারে নিখুঁত পরিচর্যা, যা দিকে স্বয়ং মা যশোবতী পর্যন্ত বিস্মৃত। রোহিণী দেবীকে জিজ্ঞাসা করেন, রোহিণী এটা কি করে সম্ভব? এই সীমিত সময়ের মধ্যে ৩৬০ প্রকার একেবারে নানা রকম মিষ্টান্ন থেকে, ব্যঞ্জন থেকে, পক্ষান্ন থেকে এত এত রন্ধন বিদ্যায় রাধারানী পারদর্শী। আর জন্মসূত্রে রাধারানী কারো কাছে ধরে হাতে ধরে শেখেননি। এই জন্য এটি তার একটি অনবদ্য গুণ, বিদগ্ধা। আমার বিদগ্ধা গুণের তৃতীয় গুণ হচ্ছে বাগ যুদ্ধে মুগ্ধয়ন্তী গুরুবীজ। বাগযুদ্ধ, বাগযুদ্ধ মানে হচ্ছে কবির লড়াইয়ের মতো। আমি একটি বক্তব্য স্থাপন করলাম, সঙ্গে সঙ্গে যথার্থ যুক্তিজাল বিস্তার করে আমার বক্তব্যে খণ্ডন করা হল। আবার সেই বক্তব্যকে আমি খণ্ডন করে আমার বক্তব্যকে স্থাপন করে প্রমাণ করে দিলাম, এর উপরে আর কোন সিদ্ধান্ত হয় না। তোমার সেটাকেও যথার্থ শাস্ত্রযুক্তি প্রমাণের দ্বারা খণ্ডন করে তার উপরে আবার বক্তব্যকে স্থাপন, সিদ্ধান্তকে স্থাপন করা, একে বলা হয় বাগযুদ্ধ। রূপ গোস্বামী পাদ বলছেন, আমার রাধারানীকে চেনো ভক্তগণ? তিনি হচ্ছেন বাগযুদ্ধে মুগ্ধয়ন্তী গুরুমপী। গুরুমপী হচ্ছে কে? দেবগুরু বৃহস্পতি। পুরাণে এবং শাস্ত্রাদিতে উল্লেখ রয়েছে যে বৃহস্পতির মতন বাগযোদ্ধা ব্রহ্মাণ্ডের দ্বিতীয় কেউ নেই। ব্রহ্মাণ্ডে যত যতই বাগযোদ্ধা থাকুক, বৃহস্পতির সঙ্গে যদি বাক্যযুক্তি অবতীর্ণ হয়, তাহলে তাকে পরাজয় স্বীকার করতে হবে। এমন যে বাগযুদ্ধ বিজয়ী বৃহস্পতি, সেই বৃহস্পতি পর্যন্ত বিস্ময় উৎপাদন করেন আমার শ্রীমতী রাধারানী। রাধারানী কি জয়! অভিভূত হয়ে যান বৃহস্পতি, এত সূক্ষ্ম। এর পরে আবার কোন বক্তব্যের সিদ্ধান্ত থাকতে পারে? তাই বাগযুদ্ধে মুগ্ধয়ন্তী গুরুমপী পণ্ডিতা মাল্যগুম্ফে। শুনতে তো সাধারণ কথায় মালা গাঁথা,
ফুলের মালা গাঁথা, কিন্তু এই ফুলের মালা গাঁথার মধ্যে যে কত প্রকার শিল্প রয়েছে, কত প্রকার প্রকরণ রয়েছে, সূত্রের দ্বারা বিনে সুতোতে কত প্রকার আছে, গুণে বিশেষ করা যাবে না। কে জানে? একমাত্র আমাদের শ্রীমতী রাধা। এই সুতা এবং সুতা ছাড়াও কিভাবে কোন কোন ফুলের কিভাবে কত প্রকারে মাল্যকুম্ভন করা যেতে পারে, রাধারানী কারো কাছে শেখেন নেই। এটি তিনি জন্মসূত্রে এই মাল্যকুম্ভন বিদ্যায় তিনি চির পারদর্শী। তারপরে তার একটি গুণ হচ্ছে পাঠির শাড়ি শুকানামে পটু, শাড়ি এবং সু তাদেরকে কি করে ভাষা শিক্ষা দিতে হয়। তারপরে ভাষা শিক্ষা দেওয়ার পরে আমাদের জগতের পাখিগুলো মানুষ যে যে শব্দগুলো বাক্যগুলো মুখস্থ করে দিয়ে রেখে দিয়েছে, ও সেগুলোই বলবে। বুদ্ধিপূর্বক কিন্তু ময়না বা টিয়াতে কথা বলতে পারে না। ওকে যে কয়েকটা বাক্য শেখানো আছে, যে যে ধরনের প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে সেই ধরনের প্রশ্ন যদি পাখিটাকে করা হয়, শেখানো আছে তো ওটা বলে দেবে। কিন্তু তার চাইতে যদি দূরকেও কোনো প্রশ্ন করা হয়, পাখিটা উত্তর দিতে পারবে। কিন্তু তাতে পারে সেইভাবে শ্রীমতী রাধারানী তার আদরের শুভপক্ষী এবং শাড়িকে এমন ভাবে পাঠ অভ্যাস করা যে তখন তারা আর রাধারানী কর্তৃক মুখস্থ বাক্যাবলী ব্যবহারের দ্বারা সেবা করেন না, মস্তিষ্কের দ্বারা উদ্ভূত বুদ্ধির দ্বারাই তিনি তারা করতে সক্ষম। একটা বনচার পাখি, সেই পাখিকে এই যোগ্যতা প্রদান করার ক্ষমতা দেবতাগণেরও নেই, একমাত্র আমার রাধারানীর রয়েছে। আর কারণে তাই পাঠি শাড়ি শুকানাং পটু রচিত বিদ্যুত কেলিসিটি। আর রাধারানীর আর একটি বৈদগ্ধিক গুণ কি? পাশা খেলায় তিনি চিরকাল বিজয়ী। তাকে কেউ হারাতে কখনো পারে না। শ্রী গোবিন্দ তত্ত্বে যিনি সর্বজ্ঞ শিরোমণি সর্বশক্তিমান তত্ত্ববিশেষ, এমন হয়েও তিনি বারবার শ্রীমতী রাধারানীর সঙ্গে পাশা খেলায় বসে একেবারে হালুয়া হেরে যেতেই বাধ্য হন। কেন? এটি কি রাধারানীর প্রতি দুর্বলতা? না না, গোবিন্দের তো একটা আত্মসম্মান মর্যাদাবোধ রয়েছে। আজকে তিনি আপনার চেষ্টা করেন পাশা খেলায় যাতে জয়লাভ আমার হয়। এই জন্য গোবিন্দের মাথায় যত যত বুদ্ধিবৃত্তি রয়েছে, সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োগ করেও বহু চেষ্টা করেও পাশা খেলাতে শ্রীমতী রাধারানীকে হারাতে পারেন না। এই যে দ্রুত কেলিশু জিষ্ণু পাশা খেলায় সর্ববিজয়িনী প্রতিভা প্রকাশ করার যে ক্ষমতা, সেটি ব্রহ্মাণ্ডে আর কারণেই আমাদের ঈশ্বরী রাধারানী রয়েছে। রাধারানীর জয়। বিদ্যার বিদতি বুদ্ধি স্ফুরতি মতি কলাশালিনী রাধিকেয়। রূপস্বামী পাদ বলছেন এইভাবে অনন্ত কোটি প্রকার বিদ্যার মধ্যে 64 প্রকার বিদ্যা প্রধান।
আবার 64 প্রকার বিদ্যার মধ্যে চতুর্দশ বিদ্যা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। এইখানে শ্রীমতী রাধারানী এই চতুর্দশ বিদ্যার দ্বারা তার বুদ্ধি সর্বদা প্রকাশশীল। এমন বৈদুদ্ধিক সর্ববিদ্যা পারদর্শিনী আমার রাধারানীর এটি দ্বাদশ সংকল্প গুণ। রাধারানী কি যায়। এরপরে ত্রয়োদশ 13 নম্বর গুণ হচ্ছে পাটবান্বিতা। পাটবান্বিতা কাকে বলে না, আমার রাধারানীর বাইরে দেখতে হাবা গোবা গোয়ালিনী বলে, কিন্তু একেবারে হাবা গোবা গোয়ালিনী না, তিনি হচ্ছেন পাটবান্বিতা। পাটবান্বিতা শব্দের অর্থ হচ্ছে অত্যন্ত চাতুর্যশালী, ভীষণ চালাক। কেমন করে শাক দিয়ে বেগুন ঢাকতে হবে এই বুদ্ধিটা রাধারানীর মতন আর কারো মধ্যে নেই। এই হচ্ছে তার চাতুর্য শিরোমণি আমার রাধারানী। তার প্রমাণ কি গোস্বামী পান একটা লীলার উল্লেখ করে বলেছেন, ছিন্ন প্রিয় মণি সরস্বতী মুক্তিকালী বৃত্তান্নহং চিন্ময়ামি কৈতবেন মুগ্ধং বিবৃণীত হন্ত দিগন্ত ভঙ্গি রাধা গুরুরূপী পুরো প্রণয় ব্যবতানি। একদিন কোন কার্য কারণবশত জটিলা বৌমাকে নিয়ে বলছেন, চলো তো বৌমা, আজকে অমুক কোন দেবতার আরাধনা বা কোন কার্যে যেতেই হবে। শাশুড়ি আগে আগে যাচ্ছেন, রাধারানী পেছনে পেছনে যাচ্ছেন, সখীরাও রয়েছে। তার জটিলা যেদিকে যাচ্ছেন জৈবক ক্রমে সেটি হচ্ছে আমার গোবিন্দের বৈষ্ণব। গোবিন্দ গোচারণে এসে দূর থেকে দেখছেন এগিয়ে, তো স্বপ্নেও ভাবা যায় না যে রাধারানী এই সময় এই বৈষ্ণবের দিকে আসবে। তখন ধীরে ধীরে রাধারানীকে প্রাণ ভরে দর্শন করবার জন্য এমন জায়গায় অবস্থান করলেন, রাধারানীর দৃষ্টিতে পড়ে গেল। কেই পড়ে গেল, আহা তৃষিত নয়ন চাতকের গোবিন্দের অনবদ্য রূপমাধুর্য সিন্ধু আস্বাদনের জন্য ছাড় তৃষ্ণা, কিন্তু উপায় নাই, শাসনই রয়েছে। তাই তিনি কি করলেন, গলায় ছিল বহুমূল্য গজমন্তর মালা, ও মালাটি তিনি সূত্রটাকে কুট করে ছিঁড়ে দিলেন। আর যে ছিঁড়ে দিয়েছেন আর গজমুক্ত গুলো খুলে ঝরঝর করে পড়ে গেল। তা পড়লো তো পথে, কেমন পথ, বালুকাময় পথ। পেছনে সখী বলছে, এ রাধি কি হয়ে গেল? বলে, দেখ তো সখী, হঠাৎ ছিঁড়ে গেল এমন জায়গায়, কি হবে বলে, জায়গাটা তো ভালো না, এরকম আকাশাম, আবার তোমার শাশুড়ি, এক্ষুনি যদি জানাজানি হয়ে যায় কি হবে? চলো চলো পড়ে থাকো, আমরা যাই। বলে, তা হবে না ভাই, ওই মুক্তগুলো গজমতে আমার অত্যন্ত প্রিয়। কি বৌমা, মালাটা ছিঁড়ে গেল নাকি? এই দেখো, তুমি বড্ড আলাপ না, কি করবে? বলে, মা তুমি চিন্তা করো না, সামনের দিকে এগো, আমি তাড়াতাড়ি টপ টপ করে কয়েকটা মালা মুক্তগুলো কুড়িয়ে দিচ্ছি। জটিলা সত্য মনে করে ধীরে ধীরে কি করে অগ্রসর হতে লাগলেন। আর ওই গজমতিগুলো পুরানোর ছবে রাধারানী প্রাণ ভরে গোবিন্দের বদন দর্শন করতে শুরু করলেন। কেউ জানতে পারলে না, শাশুড়িও জানতে পারলে না যে এর মধ্যে কি রহস্য ছিল। প্রথমে সখীরাও বুঝতে পারে, পরে বুঝতে পারলে। এই যে
তাৎক্ষণিক যে একটা বুদ্ধিবৃত্তি, এই বৃত্তির নামই হচ্ছে পাটবান্বিতা চাতুর্যাশালিনী। এটি হচ্ছে রাধারানীর আমার অদ্ভুত এক অপরিহার্য। আর একটি অদ্ভুত দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, আগত প্রণিপাত শান্তিতম সখী তত্তান্তরে সাগসী শ্রীরাম গুরুবতী কল্পা পার্শ্বদেবীতে ধূতে অঙ্গ সম্বাহন গাত্বা স্পর্শ বসাত্তয়া কিল সখী ভ্রান্তে উপবক্ষ সময় সিন্নাসিন্দাভি ধায় মিলিত দিশা সানন্দে মারুপিতম। রাধারানী চালাকি করে চালা, কেমন তার অদ্ভুত চালাকি মান করেছেন, ভয়ঙ্কর মান। গোবিন্দ আমার চরণে শিলে 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 আর কিছুতেই রাধারানীর মান ভাগাতেই পারলেন না। রেগে বেগে গোবিন্দ চরণ তালে বসেই থাকলেন, একেবারে কুঞ্জের ভেতরে গিয়ে শয়ন করে থাকলেন। গোবিন্দ তখন দেখলেন, হায় হায়, তো মানও ভাঙলো না, আমি তো একটু রাধারানীর স্পর্শ পেলাম না, সেবা সৌভাগ্য পেলাম না। তখন সখী বিনা লীলা কবু পুষ্ট নাহি হয়, সখী লীলা বিস্তারিয়া সূর্যাস। গোবিন্দ দেখলেন যে সখীগণের আশ্রয় ছাড়া উপায় নাই। ললিতা, আমি আর স্থির থাকতে পারছি, কিন্তু রেগে গিয়ে একেবারে কুঞ্জে গিয়ে শয়ন করে পড়ে থাকলেন। আমি তো তার একটু স্পর্শ ছাড়া বাঁচতেই পারবো না। বলে, ওই শাম, তুমি এত হাবা গোবা বোকা হয়ে গেলে কেন? তুমি জানো না শাম দান ভেদ ক্রীড়ার নদী উপেক্ষার অশান্তরে হেতুর জস্তু সমজাতি যথাযথ প্রকল্পিত। আরে মান ভাঙানোর যে কত রকম নিয়ম আছে সেগুলো ভাই তুমি জানো না? একটু বুদ্ধিটা চালাও, বের করো, কোন একটা প্রকরণ করে সে উপায় অবলম্বন করো। হঠাৎ গোবিন্দ ভাবলেন, তাই তো রসান্তর ভাব অবলম্বন করি এমন দিব্য রূপাক রমণী সাক্ষাৎ। ললিতা, চেনা যাচ্ছে না তো আমাকে, তোমরা কিন্তু ফাঁস করে দিও না রাধারানীর কাছে। না না, আমরা ফাঁস করবো না, আমরা তোমার জন্য আছি। রাধারানী তো একটা চাদর মুড়ি দিয়ে পান করে শয়ন করে রয়েছে, আর গোবিন্দ আমার প্রকৃতির বেশ ধারণ করে এক সখীর বেশ ধারণ করে কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে ধীরে ধীরে রাধারানীর চরণ প্রান্তে বসে চরণ সম্পাদন করতে শুরু করলেন। চালাকে দুজনে কেমন চালা। গোবিন্দ এক চালা, যে রাধারানী যাতে বুঝতে না পারে তিনি রমণীর বেশ ধারণ করে উপস্থিত হলেন। এইবার যখন পাদ সম্বাহন করছেন, তখন করকমলের স্পর্শে রাধারানী বুঝলেন এই তো স্বামী এসেছে, এ তো আর অন্য কারো স্পর্শ নয়, তো স্বামীর পরশ। তখন তিনি ভাবলেন, এখন যদি আমি চিনতে পারি, এই ভাবটা প্রকাশ করি, তাহলে বধূ আমার হয়তো আমার অন্যরকম কষ্ট পাবে বা ধারণ করবে। চালাকের উপরে চালা। তখন রাধারানী যেন ভাবলেন যে কোন কৃষ্ণ বিরোহিনী সহচরী এসে কৃষ্ণের কৃপা থেকে বঞ্চিত হয়ে রাধারানীর শরণাগত হয়ে তার চরণ ধরে সাদাসাদি করছে। এইরকমই যেন রাধারানী বুঝলেন যে কৃষ্ণের কৃপা থেকে বঞ্চিত হয়েছে কোন সখী হয়ে তার ভেতরটা জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। তাই তার সর্বসময়ের জন্য রাধারানী চরণ আশ্রয় করে সেবা করেছে। তাই আবেশে রাধারানী আমার বলে, ও সখী,
তুমি শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে প্রতারিত হয়ে খুব কষ্ট পেয়েছ না? আসলেই তো কৃষ্ণ। আহারে, তোমার ব্যথায় আমি ভীষণ ব্যথাতুর হয়ে পড়েছি, সমবেদনায় কাতর হয়ে পড়েছি। তুমি কোনো চিন্তা করো না রাধে সখী, আমি তোমাকে যথা সময়ে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন করিয়ে দেব। কেঁদো না, এসো এসো, তুমি আমার পক্ষের মধ্যে এসো। গোবিন্দকে চিনতেই জানতেই বুঝতেই দিলেন না যে আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি। চিনতে না পারার ছল করে কোন সহচরে মনে করে রাধারানী এইভাবে প্রাণবল্লভকে হৃদয়ে ধারণ করবে। এই গুণকে বলা হচ্ছে পাটবান্বিতা। এই গুণের তুলনা হয় না। এরপরে 14 প্রকার রাধারানীর গুণ হচ্ছেন লজ্জাশীলা। এই লজ্জা কি বস্তু, লজ্জাশীলা কি, মহাপ্রভু আগামীকাল আমরা তা শ্রবণ কীর্তন করব। এখনকার মতো শ্রীমতী রাধারানী প্রসঙ্গ এখানেই বিশ্রাম লাভ করছি। জয় জয় শ্রী রাধে।